Dear students, in the last class we discussed the concept of Gregor Mendel theory, that is, he is called as father of genetics. He gave how the dominant trait, that means character, that express, and the recessive trait that does not express, that suppresses, he gave the theory on genetics. From that also we discussed the sex determination in the human beings, how the Y trait, that is Y character, dominate, that means a male character dominates in the sex determination. That also we discussed from Gregor Mendel's theory of genetics. In today's class we are going to learn about evolution and speciation, that we will discuss in today's class. Okay, let's move. First one is evolution. Then what is evolution? Evolution ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. What is evolution? Then what is evolution? Evolution is the sequence of gradual changes which takes place in the primitive organism over millions of years, in which new species are produced. What they are saying is, evolution is the sequence of gradual changes. Evolution ಅನ್ನೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮರಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರ ಮರಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಜನಗಳು, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಾಲಗಳು ಇದ್ವು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಬಾಲ ತಂತಾನೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಾಲ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ವಿಕಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಂಗನ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಗನ ಜಾತಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. This variation evolution ಆದ್ಮೇಲೆ, this variation is because of errors in the DNA copying and as a result of sexual reproduction. Sexual reproduction ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. DNA ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಆ DNA-ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆ ಕಾಪಿ ಎರರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಗುದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. beetle, crow and elephant example. Here you are looking in the figure, there is a population of red beetle. We consider for this red beetle three situations we consider. In the first situation, over millions of years, the red beetle in its population, one green beetle is produced. And in that first figure, red beetle which are sit on the green leaves, they are easily seen to the crow. Therefore, crow can eat easily the red beetle. Okay, therefore the frequency of the red beetle decreases. Hence, similarly, the green beetle which are sat on the green bushes, okay, that does not seen to the crow. Therefore, crow cannot eat green beetles, but red beetles are easily seen to the crow. The crow eat red beetles. Therefore, the frequency of the or population of the red beetle decreases, whereas whatever the green beetle which are not seen to the crow, their population or frequency increases. In the first situation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಲು ಹಸಿರು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು
ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಗೆಗಳು ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ತಿಂತವೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಹಸಿರು ಜೀರುಂಡೆ, ಬೀಟಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀರುಂಡೆ, ಹಸಿರು ಜೀರುಂಡೆ ಹಸಿರು ಪೊದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬುಷಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊದೆಗಳು, ಹಸಿರು ಪೊದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ರೆ ಅದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಾಗೆಗಳು ಅವನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ನ ಸಂತತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ the frequency of a red beetle is high whereas frequency of a blue beetle is less. Therefore, population of blue beetle is less, population of red beetle is high. Suddenly, one elephant comes in the path of that red and blue beetles. It stamps his foot on the beetles and the population of the red beetle decreases. The population of the blue beetle increases. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆನೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಓಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬೀಟಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ಕಾಲನ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿಟಲ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಯುವವು ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ, ಉಳಿಯವು ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್. ಆ ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ ಸಂತತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸತ್ತೋದ್ವು, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ವು, ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ all plants lost their leaves. The red beetles searching for food, there is no food for red beetles to eat leaves. They are suffering from starvation. Therefore, their size and weight are decreased in the first generation and in the second generation. If you go into the third generation, the plant disease is all over and all plants are greenery. Then beetles get the food and they can increase their size and weight. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಇದೆ, ಒಂದನೇ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಯನ್ನು ಉದುರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿರ್ತವೆ. ಈ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ವೆಯ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ಸೈಜು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಸೈಜು ವೆಯ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಬೆಳೆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವಗಳಿಗೆ, ಆ ಬೀಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ತು, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ, ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಈ ಮೂರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬೀಟಲ್, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಬೀಟಲ್. ಅದು ಬೀಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀರುಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಗಾಟ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ they were naturally selected as they were not visible on green bushes. This natural selection is exerted by crows, resulting in adaptation in the beetle to fit better in the environment. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬುಷಸ್, ಈ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ವೈವಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಜೀರುಂಡೆಗಳು. ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬುಷಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಟು ದ ಕ್ರೌಡ್. ಅವು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ,
ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಒಂದು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ಗಳು, ಗ್ರೀನ್ ಬಿಟಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅದರ ಜೀನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೇಚರಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ನೇಚರ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೇಚರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಅದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಅವನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಲರ್ ಅನ್ನ, ಬೀಟಲ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಆ ಕಲರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಬೇಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಬುಷಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Elephant suddenly caused major havoc in the beetle population. Otherwise, their number would have been considerably large. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಆ ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಆ ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಯ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಳಿತವೆ. ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. From this we can conclude that accidents can change the frequency of some genes even if they do not get the survival advantage. This is called genetic drift and it leads to variation. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆನೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ಗಳ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಗಳ ಜೀನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು, ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಗಳ ಜೀನು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು. ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಬಿಟಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಮೇಜರ್ accidental cause major damage in the DNA, that is called as genetic drift. If we come to the third situation, what is the conclusion of the third situation? No genetic changes has occurred in the population of beetles. Population gets affected for a short duration only due to environmental changes, that is starvation. ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು. ಮೂರನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೀಟಲ್ಗಳ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ವು, ಎರಡನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ವು, ಮೂರನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ವು, ನಾಲ್ಕನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದವು, ಅವು ದಪ್ಪ ಆದವು. ಈ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಆದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಆದವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಏನಾಯ್ತು, ವೆಯ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ದಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವು. ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಈ ಮೂರೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ನಾವೇನನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. In the third example of beetles,
we saw that due to starvation, the size and weight of the beetle changes. This will not change in the DNA of the germ cell, and this is not inherited to their progeny. ಮೂರನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅವುಗಳ ಬೀಟಲ್ಗಳ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬೀಟಲ್ಗಳ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಹಸಿವಿನಿಂದ. ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಅವುಗಳ DNA ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ DNA ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ತೆಳ್ಳಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, DNA ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತೆಳ್ಳಗಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಬೋದು. DNA ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ starvation does not lead to the change in the DNA. ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ಹಸಿವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು DNA ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. When the plant disease is over, beetle size and weight is increased. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂತವೆ, ಅವುಗಳ ವೆಯ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The beetle which is suffering from starvation, that individual get the trait and is not passed to its progeny. ಯಾವ ಒಂದು ಬೀಟಲ್ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಗುಗೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಟ್ರೈಟ್, ಆ ಲಕ್ಷಣ ಆ ಬೀಟಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಟ್ರೈಟ್ ಆ ಬೀಟಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಗುಗೆ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅದು ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ DNA ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಲ್ ಸಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್: change in non-reproductive tissue cannot be passed on to the DNA of the germ cells. Therefore, the experience of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot direct evolution. These are called acquired traits. Change in the non-reproductive tissues cannot be passed on to the DNA of the germ cells. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ, ಅವುಗಳ ಸೈಜು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಟಿಶ್ಯೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಸೈಜು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು DNA ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ DNA ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, therefore the experience of an individual during its lifetime cannot be passed to its progeny. ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು, ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ DNA ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು DNA ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅದು ಅದರ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ನಾನು ಈಗ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೋದು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅದೇ ಥರ ಬೀಟಲ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನಿಂದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೈಜು, ಅವುಗಳ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಸೈಜು ವೆಯ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾತ್ರ
ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಅದರ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ that are developed in the individual due to special conditions. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಜಿನಿ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಅವು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಆ ಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಆ ಬೀಟಲ್ಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳ ವೆಯ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. We breed a group of mice. All their progeny will have tails as expected. Now, if the tails of these mice are removed by surgery in each generation, do these tailless mice have tailless progeny? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಇಲಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲಿಗಳ ಬಾಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಆ ಬಾಲಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅದರ ಬಾಲಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಗೆ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅವು ಬಾಲ ಇರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎರಡು ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಿಗಳ ಬಾಲವನ್ನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವುಗಳ ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವು, ಅವಕ್ಕೂ ಬಾಲ ಇತ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ಮರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ಇರಲ್ವಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. ಬಾಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಲ್ಲೆಸ್ ಟೇಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ the population of the next generation is tailless? No, they have the tail. They have the tail. The answer is no, and it makes sense because removal of tail cannot change the genes of the germ cells of the mice. ನಾವು ಆ ಇಲಿಯ ಬಾಲವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವುಗಳ DNA ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. This is acquired trait. This is an example of acquired trait. Next we are moving to the inherited trait, exactly opposite to the acquired trait. These are the trait which are passed from one generation to the next. These are the trait which are passed from one generation to the next generation. ಇವು ಟ್ರೇಟ್ಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ DNA ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್. ದೇ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಜನಿ. ಅವು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. DNA ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು. ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರೋಜನಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್, ನಾವು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐ ಹೇಗಿದ್ದಾವೋ ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಐಯು ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಹುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೋಟ್, Charles Robert Darwin proposed the theory of evolution. Charles Robert Darwin, ಇವನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ ಜನಕ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್ ಹೇಳಿದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡಲ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಡಾರ್ವಿನ್ ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the changes are small even though they are significant. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಚೇಂಜಸ್. ಇವು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಾರ್ನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಹೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇರಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 4 ways. ಈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಮೂರನೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು 4 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಆ ವೇರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಇದು ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, occurs between population that are partly but not completely separated. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು. ಅವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು, ಇದರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇದರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಫಿಮೇಲಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಫ್ಲೋಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವು ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳು ಆಗದೇ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋಗಳಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಕರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, an occasional adventurous beetle might go from one site to another, or a beetle is picked up by a crow from one site and dropped in the other site without being eaten. In either case, the migrant beetle will reproduce with the local population. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆನ್ ಅಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಬಿಟಲ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಿಗೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಹಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ,
ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೀಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಾಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಬೀಟಲ್ ಈ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಟಲ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗೋದು ಏನಿದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. The next one is genetic drift. It is the random change in the frequency of the alleles, that is gene pair, in population over successive generation. Genetic drift ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳಿಂದ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಲೀಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲೀಲ್ ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಪೇರ್, ಆ ಜೀನ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನು, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತೆ, ಈ ಅಲೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪೇರ್ ಏನಾಯಿತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲೀಲಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಸಿವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ DNA, ಸಿವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ DNA. DNA ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next, third one is natural selection, the process by which nature selects and consolidate those organisms which are more suitable, adapted and possesses favorable variations. ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಕಾಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ವು. ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ವು, ಅವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನರಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಏನೋ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಡೇಟರ್, ಕ್ರೌ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವು, ಅವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್, ರಿವರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅವುಗಳ ಎರಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು reproductive isolation, due to which there is no flow of genes between separated group of population. ಯಾವಾಗ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z1 ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z ಇದೆ, ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z1, ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z2. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ, ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z1, ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z2. ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಓವರ್ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಕಡೆ ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z1, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ Z2 ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಓವರ್ ಮೆನಿ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ results in a accumulation of different variations in subpopulation Z1 and Z2.
ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ Z1 Z2 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೇಚರ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ Z1 ಅಂಡ್ Z2 ಇನ್ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Z1 ಮತ್ತೆ Z2 ಸಬ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವೇನು ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ Z1 Z2 ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆರಡು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವೋ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್, ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ 1, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. Based on the evolution, how the organisms are classified, that we will discuss. Both evolution and classification are interlinked. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವೆರಡು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು 1 by 1 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ of species is reflection of their evolutionary relationships. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಅವುಗಳ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ರಿಲೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್, ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಯಾವ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ಆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಮೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದ ಮೋರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್. ಅವು ಎಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೋ ಅಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್, similarities among organisms allow us to group them together and study their characteristics. ಆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 groups. ಇವುಗಳ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ homologous organs, second one is analogous organs, and third one is fossils. We will see one by one. First one is homologous organs, morphological and anatomical evidences. Anatomical evidence ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೂಳೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮೂಳೆಗಳ ಜೋಡಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. These are the organs that have the same basic structure but different in their function. ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. These are the organs having the same basic structure but different in their function are called as homologous organs. Basic structure ಇರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, homologous organs ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Homologous organs provides evidence for the evolution by telling us that they are derived from the same ancestors. ಈ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳು ಪೂರ್ವಜರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಸ್, ಕುದುರೆಯ ಮುಂಗಾಲು. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕುದುರೆಯ ಮುಂಗಾಲು? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅದನ್ನ ಬಳಸುತ್ತೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅದು ಬಾವಲಿಯ ಕೈ. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾವಲಿ ಕೈದು? ಅದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್, ಮುಂಗಾಲು, ಈ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಂಗಾಲು, ಪಾದ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಾಕ್, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮುಂಗಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಚಿರತೆಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಗಾಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಉಗುರಿನಿಂದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು, ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್. ಅವೇನು? ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಇವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಪಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ವಾಕ್, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. These three have the same basic structure but different function. ಇವುಗಳು ಮೂರದ್ದು ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್, ಲಿಸರ್ಡ್, ಬರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್. It's a structure of a four limb of a frog, four limb of a lizard, four limb of a bird and four limb of a human. These have the same basic structure. Look, frog has fingers, lizard has fingers, bird has fingers and human has fingers, human hands. These are called homologous organs. Frog, four limb of frog, four limb of lizard, homologous organs. Four limb of bird or wings of bird, four limb of human or hands of human is a homologous organs. Or bird, four limb of bird or wings of bird, four limb of frog, homologous organs. In these four, anyone is given homologous organ. ಇವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೇರನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರು ಅವು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. These are the organs that have different basic structure but same in their function. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, analogous organs. Analogous organs are the organs, they have the different basic structure but their function is same.
their function is same function, different structure, analogous organs. Different structure, same function, analogous organs. Same structure, different function, homologous organs. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್. ಈ ಫಿಂಗರ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಂಗರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಈ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕಿನ್ನು ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಿದರ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಮ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೆದರ್ಸ್, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ವೇನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. These three have the different structure, but their function is same. Their function is same. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ಸ್, ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಫೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ಸುತ್ತನೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Therefore these are analogous organs. The next one is fossils. The next concept is fossils. The remains and relics of the dead organism of the past are called fossils. ಒಂದು ಜೀವಿ ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಳೆಗಳು ಕೊಳೆದೇನೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹದ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಈ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಳೆ ಭಾಗಗಳು ಉಳಿದಿರ್ತಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. When organisms die, their bodies will decompose and lost. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಸಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ, ಅದ್ರ ದೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೈಲ್, ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದ್ಸರಿ, ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕೊಳೆತು ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಡೆಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಮಡ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸಾಯ್ತು, ಅದು ಬಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಮಡ್ ವಿಲ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಹಾರ್ಡನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗ್ತವೆ. ಆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್
ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಕಾಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಕೊಳತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್, ಇದು ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಮೋನೈಟ್. ಅಮೋನೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಾಸಿಲ್, ಅಮೋನೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಭಾಗ ಕೊಳೆದೇನೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಳೆಯ ಭಾಗ, ಇದು ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಲೋಬೈಟ್, ಟ್ರಿಲೋಬೈಟ್ನ ಮೂಳೆಗಳು ಇವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಶ್, ನೈಟಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶ್ನ ಮೂಳೆಗಳು, ಇವು ಕೊಳತಿಲ್ಲ, ಇವು ಸಮುದ್ರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ಸ್ಕಲ್, ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಡೈನೋಸಾರಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಮೂಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾಸಿಲ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಕೊಳೆಯಲ್ಲ, ಕೊಳೆಯೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಕೆರೋಸಿನ್ನು, ಕೋಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೆಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅವುಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಆ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶೇಷಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು, ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Okay students, we will continue in the next class.